وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج کا جمعیت علماء ہند سورت کا اجلاس اور آپ حضرات جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں اپنے پرجوش ایمان کے ساتھ تشریف لائے، مجھے اس وقت آپ کے پرجوش ایمان پر شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے: بتلا دو ان جاہل انسانوں کو، بتلا دو ان جاہل انسانوں کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پر نہ مٹنا کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرہ تکبیر! بزرگان محترم، بس بات اتنی ہے کہ مجھے آپ لوگ بار بار سنتے ہیں اور یہ مہمانان خوشی کے جو تشریف لائے آپ ان کو خال خال سنتے ہیں. کبھی کبھی موقع ملتا ہے مہمانان خوشی کو سننے کا، اس لیے یہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ یہ اسپیئر ویل بیٹھا ہوا ہے، کبھی کام لگ جائے، اس لیے مجھے سب سے اخیر میں ڈھکیل دیا کہ چلو کچھ نہ صحیح پنچر بنا ہے، کام چلا لو. بہرحال مجھے صرف آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں مسلمانوں، اس میں دو راستے ہیں اور دو طریقے ہیں، دو باتیں ہیں. ایک مسئلہ خارجی ہے اور ایک مسئلہ ہمارا اندرونی اور داخلی ہے. خارجی مسئلے میں یہ لوگ جو دلی میں بیٹھے ہیں، مسلمانوں دھیان سے سنو، فرق اتنا ہے وہ دلی سے بولتے ہیں، میں دل سے بولتا ہوں. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ خارجی مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ یہ آواز کر رہے ہیں کہ ہم مسلم ماں بہنوں کو انصاف دلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بہودرا کانڈ میں یہ حضرات کہاں گئے تھے جب مسلم ماں بہنوں پر 25 آدمی ایک ساتھ ریپ کر رہے تھے اور احسان جعفری کو مار دیا گیا، احسان جعفری کو شہید کر دیا گیا؟ اس وقت تو لوگ زکیہ جعفری کو انصاف دینے کے لیے تم کہاں بڑے ہوئے تھے؟ آج ہم ان ہندو ماں بہنوں کو کہتے ہیں، وہ ہندو ماں بہنیں جن کے بارے میں ابھی 2000 میں، آج سے 16 سال پہلے اور ابھی 4 سال پہلے ہندوستان کے سارے اخباروں میں جلی حروف سے بڑے حروف سے آیا تھا: بیوہ عورتیں، لکھا تھا بیوہ عورتیں، انسانیت کا ٹوٹا ہوا ملبہ، انسانیت کا برباد ہوا ملبہ. آج ہم ان ہندو عورتوں سے کہتے ہیں چلو جو بیوہ عورتیں ہیں تمہیں کوئی حق نہیں دیتا، کلمہ پڑھ لو، ہمارے مودی جی آپ سب کو جو ہے حق دلوا دیں. آج مسلم ماں بہنوں کا حق مسلمانوں جیسے حضرت مولانا سلمان صاحب ندیمی ندامت برکاتہ نے فرمایا. میں پچھلے کئی دنوں سے روز مسلمانوں کو کہتا ہوں بالکل اطمینان رکھیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک مسلمان کا خون بہے بغیر سپریم کورٹ یہی اعلان کرنے والی ہے کہ ہم مسلم پرسنل لوگ کو کبھی بدلنے نہیں دیں گے. یہاں 6000 سے زیادہ ذات پات رہنے والی قومیں ہیں، ایک نہیں 6000 سے زیادہ. کیا آپ ایک مسلم پرسنل لا میں لا کر قانون لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سمان سول کوڈ لائیں گے؟ 6000 قوموں کو سمیٹنا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی بات عقل کی تو کرو، مگر مسلمان سمجھتا نہیں. اصل میں یہ مسئلہ یو پی کا چناؤ ہے، یو پی کا الیکشن ہوا، اس کے بعد پنجاب کا چناؤ ہے، اس کے بعد چند مہینوں یا
वक्त के बाद गुजरात विधानसभा का जो चुनाव आएगा, मुसलमानों ये सारे मसाइल इसलिए खड़े हुए हैं ताकि हिंदुओं की और जितनी जात पात है उन लोगों की मोहब्बत अपनी तरफ खींचकर वोट बैंक हासिल किया जाए। इससे आगे कोई मसला नहीं और कोई चीज होने वाली। कभी कहते हैं मुसलमानों को तटस्थ करने की जरूरत है। अभी मोदी जी बोल गए थे चंद दिनों पहले, कहां गए थे मुसलमानों को तटस्थ करने वाले? छूटे छवाए मुसलमानों को रहकर पुलिस की आड़ में 1200 को मारकर अपने आप को जो है लोग मर्दाना भाई बतलाते हैं कि हम मुजाहिद हैं, और कहते हैं अगर हमारी हुकूमत आई तो हमने जैसे गुजरात में किया था हम पूरे हिंदुस्तान में बतला देंगे। हम आपको कहते हैं हम तो बरसात में काटे जाने वाले जाए के मानी है, जितना काटोगे उतना ही बढ़ेंगे, तुम काटते जाओ हम बढ़ते जाए। अभी बीजेपी हुकूमत का सर्वे है, बीजेपी हुकूमत का सर्वे है। इन हजरात को ये डर लगा है कि अब मुसलमान 12% जो है 1947 के बाद 12% के करीब जो है आबादी में ये मुसलमान आगे बढ़ा। लिहाजा इन हजरात को ये फिक्र हुई है कि किसी भी तरह हिंदुओं का वोट बैंक अपनी तरफ हासिल किया जाए और मुसलमान के खिलाफ कोई साजिश खड़ी करके ये साबित कर दिया जाए ताकि बड़ी जो तादाद है वो हमको वोट दे दे और हम जो है हम मुसलमान को जलील करें। मुसलमानों को कोई चीज होने वाली नहीं। लोग ये कहते हैं और हमसे नेशनलिटी मांगते हैं, वफादारी मांगते हैं। हम मुसलमानों को कहते हैं मुसलमानों अगर परसेंटेज निकाला जाए अल्लाह की कसम उनके साथ सिर्फ बंधारे का कानून है, हमारे साथ 2 कानून है, एक इंडिया का बंधारे का भी कानून है और हमारे साथ अल्लाह का भी कानून है। हम जितने वफादार हैं तुम इतने वफादार नहीं हो। आज अगर परसेंटेज लिया जाए तो मुसलमान बंधारे के मामले में जितना वफादार निकलेगा शायद दूसरा कोई नहीं निकले। बर्बाद गुलिस्ता करने में एक उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने में एक उल्लू काफी है। यहाँ हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो? मुसलमानों डरने की कोई चीज नहीं, जिसके साथ अल्लाह की ताकत हो कोई दुनिया की ताकत मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती। लोग हमसे पूछते हैं और लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इंडिया को क्या दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ हमने जो दिया है वो दुनिया हिंदुस्तान के भारत के किसी इंडियन ने नहीं दिया। लाल किला किसने दिया है? लाल किला तुम्हारे बाप ने दिया है? दिल्ली की जामा मस्जिद किसने दिया है? अरे ताजमहल किसने दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फखरुद्दीन अली अहमद किसने दिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद किसने दिया? डॉक्टर अबुल कलाम किसने दिया? ये हम मुसलमानों ने दिया। मोदी जी आप जिन मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे, हम आपसे कहना चाहते हैं इस लाल किले पर आपको आने की तमन्ना थी, हम तो ये कहते हैं असबाब जो भी रहे हो आपको खुदा ने बिठा दिया है। 15वीं अगस्त और 26 जनवरी को जिस लाल किले पर बैठकर आप अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, ऐसे ही दूसरे जितने भी आए और आएंगे उन तमाम को कहते हैं ये सब हमारे बाप दादा की विरासत, ये लाल किला हमारे बाप दादा की विरासत। हम मुसलमानों से कहते हैं इन खारजी चीजों से डरने की कोई चीज नहीं, कोई चीज होने वाली। आखिरी बात, एक मसला है दाखिली, और ये जो कुछ हो रहा है मुसलमानों ये सब हमारे अंदर की गफलत का नतीजा है। गफलत इस बात की है आज मुस्लिम नौजवानों को देखो शराब पी रहे हैं, जुगाड़ खेल रहे हैं, कांगारों की तरह बाल काट रहे हैं। हमारी औरतों का अंदर का हाल देखो, मुसलमानों का समाज भी सड़ा हुआ है, अल्लाह और नबी से बगावत कर रहे हैं, पर्दादार औरतों की मजाक उड़ा रहे हैं और खुलेआम दाढ़ियों को शेव किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गुजरे, मैंने उनको 5 फीट दूर पर विद्या भवन दिल्ली में देखा, मैं 5 फीट दूर था, उनको इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ पार्लियामेंट में शर्म नहीं आती। तो मुसलमानों तुमको इंडिया जैसे मुल्क में तुम्हें 40 आदमी पर हुकूमत नहीं, तुमको किस चीज की शर्म आती? आखिरी बात सुन लीजिए, सिर्फ 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मैं आपसे कहता हूं जो अल्लाह के कानून को खत्म करने की कोशिश करेगा अल्लाह खुद उसको मिटा देगा और तारीख शाहिद है। मैं आपको एक मिसाल देकर बात खत्म कर दूं। 1956 में जब सीलोन में बंदरा नायक की हुकूमत थी, बंदरा नायक ने पहले कुरान के कानून को मिटाया। कुरान का कानून था कि जो कत्ल करने वाला पकड़ा जाए तो उसको भी कत्ल कर दो, ताकि
دوسرے لوگ کبھی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ کریں. اسلام کا اصل منشا یہ ہے تاکہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو قتل نہ کرے. یہ آئیڈیالوجی تھی اسلام کی، مگر لوگوں نے کہا ایک تو قتل ہوا تھا، آپ نے دوسرے کو بھی قتل کر دیا. یہ قانون آج ہندوستان میں نہیں ہے تو اللہ کی قسم بولو زور سے، ناجر مولی کی طرح روز انسان کٹتے ہیں. آج 45 سال میں سعودیہ میں صرف ایک قتل کی واردات پیش آئی، ایک سیکنڈ. تو میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. اللہ تعالی شان ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.